That's why our children get A passes for English. Because of this lesson, I thoroughly believe that this lesson will be a great help for you to fill in the blanks in the paper. So today we have with us Sahan, Anusha, Chaturika, Kusala, Malisha. This should be Malisha, Rashini, Sahasra, Samali, Sujanika, Taksila, and Umesha. Right? Okay, now I'm going to share screen. So take my TV. Today we are going to identify the blank. So now so far we know to identify a word, right? Word, right? Only identifying verbs will not help you to fill in the blanks. So just you have to identify you must identify the blanks also to fill in the blanks correctly. Then if you identify the blank correctly, then if you identify the word parts of the speech correctly, then you can fit the answer, the word, to the relevant blank. That's what you have to practice in the class. Now we are going to learn how to identify a blank correctly. So this is very important. So I taught this lesson for the students who are in grade 7, 8, 9. So those students learned this lesson very eagerly. You know, they really loved this lesson and they got answers correctly, right? So what about you? You're in grade 10 and 11, then you can identify, you can learn this lesson very well and also get benefited from this lesson more than those who are in grade 6, 7, 8, 9, right? You're elder than them, right? That's why. So yes, right. Okay, right. This is the lesson. So today you have to take a topic. So just take a topic, identifying blanks. So take down the topic, identifying a lane පැටිය දැන් තමයි නේ අනිල්, right? identifying මෙහෙම ලියන්න, identification, හඳුනා ගැනීම, හැඳිනීම, identifying ඕනේ, identification of blanks. මාතෘකාව ලියන්න, හිස්තැන් හඳුනා ගැනීම. Identification of blanks. Hiස්තැන් හඳුනා ගැනීම. Identification of blanks. Identifications oral paper එකේ ඇවිල්ලා තියෙන වචන identify හඳුනා ගන්නවා, identification හඳුනා ගැනීම, ඊට පස්සේ identity card හඳුනා ගැනීමේ පත්‍රය. ඔයාලා හැමෝටම identity card එකක් දැන් එනවනේ නේ. කොහොමද identity card එකක් ඔයාලා oral ලියන ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න. right. මේ පස්සේ join වෙන අය තමයි වදයක් දෙන්නේ මේ ඇයිද දන්නන්නේ. right. එතකොට හිස්තැන් හඳුනා ගැනීමේ අපිට පළවෙනි එක තමයි අපි මේ parts of speech කියන පුතේ නාමපද, ක්‍රියාපද, මේවට හැමෝටම තමයි parts of speech කියන්නේ. මේ ඔයාලා චූටි කාලේ parts of speech 8ක් තියෙනවා. හිම කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නාමපද, ක්‍රියාපද, නිපාත පද, විස්මයාර්ථ වාචී පද, සම්බන්ධක වාචී පද, conjunctions, interjections, ඒ විදිහට අපි 8ක් කතා කරනවා. ඒතර ඒක අපිට වැදගත් නැහැ මේ පාරමේදී. ඇත්තටම මේ දැන් අපි මුලින්ම මාතෘකාවක් ලියාගමු.
නාමපද යෙදෙන හිස් තැන් අඳුනා ගැනීම කියන. පළවෙනි අනුමාතුකාව ගන්න නාමපද යෙදෙන හිස් තැන් කියන. The blanks which comes මොනවාද? Nouns. The blanks which comes nouns. Right. මට කියන්න නාමපද යෙදෙන හිස් තැන් කියන්න ඉංග්‍රීසියෙන් මම කියපු එක හරිද වැරදිද කියලා. Right. Nouns. Hari. Nouns. The nouns. Sorry. The blanks. Is then blanks. Or මම මේක විස්තර කරන which කියලා ගන්නවා. Which නාමපද එන හිස් තැන්. Which nouns come වෙන්න ඕනේ. Which comes nouns name. Which nouns come. On the blanks which nouns come is නාමපද එන හිස් තැන්. නාමපද එන හිස් තැන්. ඒ කියන්නේ නාමපද යෙදෙන හිස් තැන් හඳුනා ගැනීම කියලා ලියවන ඒක හරියටම හරි. එතකොට අපි නාමපද එන පළවෙනි හිස් තැන නාමපදයක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා පුජ්‍යලයක් වෙන්න පුළුවන් සතෙක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒවනේ නාමපද. එතකොට නාමපදයක් එනවා හැමතිස්සම ක්‍රියාපදයකට පෙර. ඒ කියන්නේ කතෘ වාක්‍යයේ මුලින් right. එතකොට ඔයාලා පළවෙනි අංක 1 කියලා දාලා ලියා ගන්න. අංක 1 කියලා දාන්න ක්‍රියාපදයට ඉදිරියෙන් ක්‍රියාපදයේ මේ තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයට ඉදිරියෙන් right. එතකොට ක්‍රියාපදයේ තියෙනවා ක්‍රියාපදයට ඉදිරියෙන් මෙන්න මේ දැවන ක්‍රියාපදේ verb එකේ ක්‍රියාපදයට දැන් verb කියලා තේරෙන්නේ නැති අය ක්‍රියාපද කියලා ලියා ගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද සිංහලෙන් ලිව්වත් එකයි ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වත් එකයි මට right. ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින් හිස් තැනක් තියෙනවා නම් එතෙන්න එන්නේ මොකද්ද? නාමපදයක්. මේක තමයි පළවෙනි එක. මෙන්න මේ කෙටි එක ලියා ගන්න. ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින් හිස් තැනක් තිබ්බොත් එතෙන් ඉන්නේ නාමපදයක්. මේ බලන්න play ක්‍රියාපදය ඉස්සරහින් තියෙන children කියන්නේ ළමයිනේ. ළමයි කියන්නේ නාමපදයනේ. children play. ඒතර ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින් කියලා ලියුප එකේ ඉස්සරහින් වරහන කරලා ලියන්න කතෘ පදය යෙදෙන තැනට හිස් තැනක් ඇති විට කතෘ පදය යෙදෙන තැනට කතෘ පදය සඳහා හිස් තැනක් පවතින විට 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 ඔන්න කතෘ පදයේ වෙනුවට හිස් තැනක් තිබ්බොත් එම ඊට ඉස්සරහින් අපි දාන්නේ නාම පදයක්. කතෘ පදයේ හිස් තැනක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කතෘ ක්‍රියාපදේ කාර්යමකද පිළිවෙලට යන්නේ. ඔන්න අංක 1. හොඳට හිතට දාගන්න. මොකද්ද හිතට දාගන්නේ? කතෘ ක්‍රියාපදයේ ඉස්සරහින් හරි එහෙම නැත්නම් අපි හිතුවොත් කතෘ පදේ දාන්න ඕනි තැනට කතෘ නැතුව හිස් තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් දාන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් දාන්න ඕනි. මේක තමයි අංක 1. right? ලියා ගන්න ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කතාව ගොඩාක්ම වැදගත් කතාවක්. මෙන්න මේ කතාව right? determiner එකකට පසුව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මම ලියන්නම්. ඔයාලා මුලින් දෙවෙනි එක අංක 2 දාලා ලියන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. determiner එකකට පසුව. මම ඒක ලියලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න determiner එක මෙතන. determiner එකක් තිබ්බොත් මේ determiner එකට
මම ටයිප් කරන්න නැතුව මේ මෝඩයා වගේ ලියනවා right determiner එකකට මෙහෙම determiner එක ලියා ගන්න determiner එකකට මෙන්න මේ පැත්තේ හිස් තැනක් තිබ්බොත් sure එතෙන් ඉන්නේ නාමපදයක් determiner එකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හිස් තැනක් තිබ්බොත් sure එතෙන් ඉන්නේ noun එකක් දැන් අපි determiner කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහනේ දැන් 11 වසරට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා determiner කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මතක තියාගන්න determiner කියන එක අපිට අඳුර ගන්න ඕනි. determiner කියන්නේ මොනවද කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනි. right determiner කියන්නේ මොනවද? determiner කියන්නේ පුතේ ඔය articles ටික ඔක්කොම a and the කියන තුන් දෙනාම determiner වෙනවා. මේක ගන්න. මේක නැත්තම් ලියලා ඉන්නේ කියලා බලන්න. a and the කියන්නේ determiner එක. ඊට පස්සේ මීට අමතරව ඔය අයිතිය හඟවන පද his ඊට පස්සේ our your මේ ඔක්කොම determiner. ඒ වගේම තමයි this that මෙයාගේ පවුලේ කට්ටිය ඉන්නවනේ these those මේවා determiner. these those තව ඉන්නවා පුතා some කියන්නේ determiner එකක්. ඊට පස්සේ each සෑම determiner එකක්. every determiner එකක්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය determiners තිබ්බොත් එහෙම ආයේ අයිති හංගවන පද තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. sorry ඔහුගේ අපේ කියන විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු නිමල්ගේ නිමල්ස් එහෙම determiner තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ determiner එකකට පස්සේ හිස්තනක් තියෙනවා නම් sure එතෙන් ඉන්නේ නාමපදයක්. ඔයාලා ඒක තේරුම් ගන්න. determiner එකට පස්සේ නාමපදයක් එනවා. මේ තියෙන්නේ the කියලා දාලා තිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නාමපදයක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ dog. The dog barked. බල්ලා බිරුවා. The dog barked. bark කියන බුරනවා. bark කියලා කියනවා පොත්තරත්. ඔය ලොකු ගස්වල පොත්තර කියනවා bark එක කියලා. bark. right. ඊට තියෙනවා a noun can come after an adjective. sorry මේක ලියාගත්තද? කොහොම ලියාගත්තද යතොස්සන්? right. එහෙමනම් අපි යමු තුන්වෙනි එකට. දැන් ඔන්න දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද නාමපද වෙන දෙක? කර්තෘ පදේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදේ ඉස්සරහින් තිබ්බොත් එහෙම හිස්තනක් ඒකද එන්නේ නාමපදයක්. අනිත් එක තමයි determiner එකට පස්සේ ඒ කියන්නේ a and the some each this that these those කියන පද වලට පස්සේ එන්නේ අනිවාර්යෙන් නාමපදයක්. ඔන්න පේපර් එකේ අපි බලන්න ඕනේ විදිය. අපි දැන් මේ සමීක්ෂණයක් ඇනලයිස් කරන විදිහ කියලා දෙන්නේ හිස්තැන්. හිස්තැන් අඳුර ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ අපි යනවා තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එක නාම විශේෂණ පදයකට පසුව ලියන්න නාම විශේෂණ පදයකට පසුව බොහෝ දුරට නාම පදයක් පැමිණේ. right නාම විශේෂණ පදයකට පසුව බොහෝ දුරට නාම පදයක් වෙන්නේ. මේකේ බොහෝ දුරට කියන එක කපා ගන්න එපා. යටින් ඉරක් ඇඳගෙන. right බොහෝ දුරට. මේකේ අපිට හරි හැමතිස්සෙම නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ නාම පදයක් එනවා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි 180ක්ම එනවා. 180ක්ම එනවා. හැබැයි හැමතිස්සම එනවම කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ නිසා අපිට මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් හිරගෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා තමයි ඒක අපි දාන්න ඕනි. හැබැයි නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ adjective එකට පස්සේ හිස් තැනක් තියෙනවා නම් බොහෝ දුරට ඒ හිස් තැනට නාම පදයක් එනවා. බොහෝ දුරට ඒ හිස් තැනට නාම පදයක් එනවා. right noun එකක් එනවා. බොහෝ දුරට ඒ හිස් තැනට නාම පදයක් එනවා.
ඒක හැබැයි බොහෝ දුරට මේක හැම තිස්සෙම නාම විශේෂණ පදයක් පස්සේ මේ noun එකක් එනවාම කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි නාම විශේෂණ පදයක් ඊට පස්සේ මේක unsure. මේක sure නෑ. මේක 50% විතර sure. 50% විතර. දැන් මේක මතක තියාගන්න නාම විශේෂණ පදයක් දැක්ක ගමන් පිටිපස්සේ ඉස්සරහ තිබ්බොත් ඒව නාම පදයක් දාන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක නිකන් මේ මෝඩ වැඩක්. මොකද ඔයාලා රවට්ටන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඒ. නාම විශේෂණ පදයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ හිස්තැනක් දාන එක. මොකද පේපරේ ඔයාලා රවට්ටන්න හදන්නේ. හැබැයි මම තහවුරු කරගන්න කියන්නම් ඩිටර්මිනර් එකක් තිබිලා. ඩිටර්මිනර් කියන්නේ මොනවද? and some ඒ වගේ මේ ඩිටර්මිනර් එකක් තිබිලා right ඩිටර්මිනර් එකක් තිබිලා නාම පදේ නාම විශේෂණ පදයකුත් තිබිලා ඒකලා හිස්තැනක් තිබ්බොත් ෂුවර් නාම පදයක් එනවා. ඇයි ඒ ඩිටර්මිනර් එකට පින් සිද්ධ වෙන්න අපි අඳුර ගන්නවා ෂුවර් එකට මෙතෙන්ද නාම විශේෂණ පදයක් නාම පදයක් එනවාමයි කියලා. 100%ක් මේක ෂුවර්. මේකට 100%ක් ෂුවර්. මොකද මේකේ ඩිටර්මිනර් එකකුත් තියෙනවා නාම විශේෂණ පදයකුත් තියෙනවා. හැබැයි නාම විශේෂණ පදයක් නිකම්ම තිබ්බොත් එහෙම ඒකට නාම පදයක් එනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. හරිනේ. දැන් මේ මම ළමයිට මේ මොකද්ද ක්ලාස් එකට මම ඇඩ්මිට් කරන්න නැතුව එන්නනේ කලින් සෙටින් හදලා තිබ්බේ. දැන් මම ඒක වෙනස් කරලා තිනවා. මොකද අපේ චූටි ළමයිටත් අර යන්නේ එකම ලින්ක් එකකින් හින්දා එයාලා ඔයාලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනවා කලින්. ඒක වළක්වන්න ඕනිවට ඔයාලා හැමෝටම දැන් මම ඇඩ්මිට් කර තමයි ක්ලාස් එකට ගන්න. හරි. දැන් අපි තුනක් ඉගෙන ගත්තා. ක්‍රියාපදෙට ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ කතරු තියෙන තැන හිස්තැනක් තිබ්බොත් නාම පදයක් එනවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද ඩිටර්මිනර් එකක් තිබ්බොත් එහෙම and some his her මේ this that ඒ වගේ every වගේ ඩිටර්මිනර් එකක් තිබ්බොත් ආය පිටිපස්සෙන් හිස්තැන තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් එනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක් තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ නාම පදයක් එනවා කියලා කියන්න බෑ. නමුත් නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ 150ක් වෙන්නේ නාම පදයක්. නමුත් නාම විශේෂ ඩිටර්මිනර් එකකුත් ඇවිල්ලා නාම විශේෂණ පදයකුත් ඇවිල්ලා හිස්තැනක් තිබ්බොත් නම් ෂුවර් එතන නාම පදයක් එන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයකට ඉස්සරහින් විතරක් නෙමෙයි ක්‍රියාපදයකට පස්සෙන් තිබ්බත් නාම පදයක්ම තමයි එන්නේ. මොකද කතෘ ක්‍රියාපදේ කාර්යද මොකක්ද ඊළඟට එන්නේ? right මෙතනදී ලියන්න අංක 4 දාලා ලියන්න ක්‍රියාපදයකට පසුව නාම පදයක් පැමිණිය හැකි. ක්‍රියාපදයකට පසුව නාම පදයක් පැමිණිය හැකි. එතන තේර හැකි. පැමිණේ කියලා කියන්න බෑ. ඇයි පුතේ මේ බලන්නකෝ. children play. ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. ළමයි සෙල්ලම් කරනවා කියද්දී බලන්නකෝ එහා පැත්තේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ නාම පදයක් එනවා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් එනවා කියලා දෙයක් නැහැ. කතෘ ක්‍රියාපදයෙන් වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයකට පසුව කතෘ ක්‍රියාපදයට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් නම් කාර්යද මොකද්ද කියලා කියද්දී නාම පදයක් තමයි දාන්න ඕනේ. කාර්යද මොකද්ද කියලා එන්නේ අනිවාර්යෙන් නාම පදයක්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර වාක්‍යවල කාර්යද මොකද්ද කියලා අපි දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නාම පදයක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා කියලා කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම නාම පදයක් එනවා කියලා තර්ක කරන්න බෑ ක්‍රියාපදයට පස්සේ. ක්‍රියාපදේ verb එක very නෙමෙයි. right verb. හරිද? මෙතන පුතේ verb කියලා ලියන්න ඕනේ. very නෙමෙයි. verb. right verb එකට පස්සේ ඔයාලා verb කියන එක නොහුරුයි නම් ක්‍රියාපදයක දාගන්න. ඒක ඇල්ලුවක් නැහැ. ක්‍රියාපදයට පස්සේ නාම පදයක් බොහෝ දුරට එනවා. මේක 150ක් වගේ තමයි එන්නේ. හැබැයි 100ට තව 50ක් තියෙනවා. එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාපදයක එන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා පැන්සිලෙන් හරි ලියාගත්තත් කමන්නේ. සෑම විටම ක්‍රියාපදයට පසුපසින් මොකද්ද නාම පදයක් පැමිණෙන්නේ නැත. right
ඒක නාම පදයක් පැමිණෙන්නේ නැහැ සමහර විට. නිසා ඒක මතක තියාගන්න. හැබැයි මේ ක්‍රියාපදයට පිටිපස්සේ හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම මෙතෙන්ද නාම පදයක් එයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද නාම පදයක් එන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි එනවාම කියලා හිතන්න බෑ. එනවාම කියලා හිතන්න බෑ. තේරෙනව ඇති මම කියන දේ. right. ඊට අංක 5 අංක 5 නිපාත පදයකට පසුව right මෙතනදී ලියන්න නිපාත පදයකට පසු අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් පැමිණේ. නිපාත පදයට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් පැමිණේ. එහෙනම් නිපාත පදයේ පස්සේ අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් තියෙනවා. නිපාත පදයකට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් පැමිණේ. එතෙන්දී අපි නිපාත පදයක් තිබ්බොත් sure අනිවාර්යෙන් අපි on කියලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තෙන් නාම පදයක් එන්න ඕනි. ඒක කිසි කතාවක් නැහැ. සමහර විට ඩිටර්මිනර් එකක් තියෙන පුළුවන්. සමහර විට ඩිටර්මිනර් එකක් නැතුව වුණත් නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. මොකද මේ බහුවචන වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි and දාන්නේ නැහැ. She keeps papers in boxes. පෙට්ටි වල තිබ්බා මේ බලන්න in boxes. අපිට වැඩක් නැහැ. මෙතන and දාලා ඩිටර්මිනර් එකක් දාලා තියෙනවා නම් sure නාම පදයක් එනවනේ. නමුත් පේපර් එකේ නිපාත පදේ විතරක් දාලා හිස්තැන තියෙන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපිට හිතෙන්නේ නැහැ මෙතන ඩිටර්මිනර් එකක් නැහැනේ. ඩිටර්මිනර් එකක් නැහැ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිපාත පදයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් තියෙනවා. කිසි කතාවක් නැහැ. නිපාත පදයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් එන්න ඕන. හරි. ඔය ස්ථාන ටික තමයි නාම පදයක් එන්න පුළුවන් ස්ථාන. නාම පදයක් එන්න පුළුවන් ස්ථාන ඕවා. දැන් ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන්ද නාම පදයක් එන්න පුළුවන් ස්ථාන? ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින්. right? ක්‍රියාපදයකට ඉස්සරහින් ස්ථානක් තිබ්බොත් එහෙම නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිටර්මිනර් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඊට පස්සෙන් නාම පදයක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ක්‍රියාපදයේ ඉස්සරහින් අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් එනවා. මේ ඩිටර්මිනර් එකට පස්සෙන් අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් එනවා. හැබැයි මොකද්ද නාම ක්‍රියා ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකකට පස්සේ නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. ඇඩ්ජෙක්ටිව් නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. ඒක අපිට එනවම කියලා කියන්න බෑ. right? ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයකට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන්. right? sorry ක්‍රියාපදයකට පස්සේ නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියලා දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ නිපාත පදයකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් එනවා. නිපාත පදයකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් නාම පදයක් එනවා. එතන ඔය ටික මතක තියාගන්න හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම නිපාත පදයකට පස්සේ ඔයාලා එතෙන් දාන්න නාම පදයක්. වෙන මගුල් හොය හොයා යන්න එපා. වෙන ඒවා හොය හොයා ගියොත් තමයි ඔයාලා අසරණ වෙන්නේ. මොකද එහෙම වුණොත් පේපරේ ලකුණු නැති වෙලා යනවා. right exam තව කල් ගිය කතාවක් අපි නිවුස් වල ඇහුවා bad news එකක් exam කල් දානවා කියන්නේ ළමයිගේ මානසික මට්ටම තව පහළට වැටෙනවා කියන එක. නමුත් ඉතින් ඒක ඉහළ අය ගන්න තීරණ අපිට වෙනස් කරන්න විදියකුත් නැහැ. sorry අපිට ඒවට අනුගත වෙන්න වෙනවා. ඉතින් exam කල් ගියා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තමයි වුණාට. නේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒවට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් කරගත්තොත් අපිට අපේ මනස හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් exam කවදා හරි තියෙන්නේ. exam කවදා හරි තියෙන්නේ. කවදා හරි තියෙන හින්දා අපි මේකට සූදානම් වෙමු. එහෙම කියලා අපිට මේ අපේ වැඩ නැවතුනොත් එහෙම අපි සම්පූර්ණ මෙච්චර කල් කරගෙන ගියපු දේවල් වතුර යනවා. ගිය අවුරුද්දේ පුතේ ගිය අවුරුද්දේ ඉස්කෝල විභාගෙ ලඟ වෙලා ගිය අවුරුද්දේ මාසයක් විතර අපේ දරුවෝ ටික සෙමිනා හින්දා
පන්ති ආවේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගොඩක් අයට A සාමාර්ථ ගන්න තිබ්බ දරුවන්ට B සාමාර්ථ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද B සාමාර්ථ මේ සැරේ තියෙනවා මේ නාන්න තරම්. A සාමාර්ථ එකයි B සාමාර්ථ නාන්න තරම් තියෙනවා හැම පාසලකම B සාමාර්ථ තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද උනේ අවසාන මාසයේදී සෙමිනා කියලා දවස් ගණනාවක් පන්ති ආවේ නැහැ ළමයි. අවසාන සතිය විතරක් අපි ඇවිල්ලා අවසාන සතිය පේපර් එකක් කතා කරලා ළමයි යව්වේ. ඒක ඔයාලා අහලා බලන්න අයියලා අක්කලාගේ. එයාලා කරගත්ත ගොන් වැඩෙන් හින්දා අද ඉංග්‍රීසි වලට B සාමාර්ථ අරගෙන ඉන්නවා. B සාමාර්ථ කියන එක පහත් කරනවා නෙමෙයි. නමුත් ඔයාලට මම කියන දේ තමයි අපේ ඉංග්‍රීසි වලට ක්ලාස් එකේ අවසන් වෙනකන් ඇඳලා හිටියේ නැතුනොත් සමහර විට ඔයාලා අතර ගත්ත ඒක අතට දාගන්න බැරි වෙයි. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මගේ ෂෙඩියුල් හදලා තියෙන්නේ විභාගයේ ලඟ වෙනකොට සිලබස් ඉවර වෙන විදිහට. එහෙම නැතුව ඊට කලින් මම සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්නේ නැහැ. උගන්වන්න ඕනි සියල්ලම උගන්වලා දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන චුට්ටක් හිතන්න. මේ ආයේ කොරෝනා හින්දා ක්ලාස් එකට ආවේ නැහැ. එතන ඔය ගැටලු ගොඩක් ආවා. සෙමිනාර් වලට වඩා කොරෝනා හින්දා. ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම වෙනවා. ඒ කාලේ ඔන්ලයින් වත් එච්චර ළමයි අතර ජනප්‍රිය තිබ්බේ නැහැ. දැන් ඔයාලා හොඳට හිතර ගන්න. ඔයාලට විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. නාමපද එන හිස්තැන් ටික දැන් මතකයෙන් කියන්න පුළුවන් ළමයෙක් බවටපත් වෙන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. බලලා මතකෙන්. ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින් එනවා. ඊට ඕන හිතෙන්නම ක්‍රියාපදයට පිටුපස්සෙන් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියලා කියන්න බෑ. ඩිටර්මිනර් එකක් ඉස්සරහට නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. නාම විශේෂණ පදයක් ඉස්සරහට නාම පදයක් එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට පාඩම් කරගන්න. නිපාත පදයක් ඉස්සරහින් අනිවාර්යෙන් එනවා. right. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න අනුමාතෘකාව ක්‍රියාපද යෙදෙන හිස්තැන්. The blanks which verbs come. ක්‍රියාපද යෙදෙන හිස්තැන්. ක්‍රියාපද යෙදෙන හිස්තැන්. පළවෙනි ලියන්න වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන තැනට හිස්තැනක් පවතින විට. වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන තැනට හිස්තැනක් පවතින විට. පළවෙනි එක වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන තැනට හිස්තැනක් පවතින විට. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන්න ඕනේ කතෘ තිබිලා. ඒ කියන්නේ නාමපදයක් තිබිලා කතෘ නාමපදයක් තිබ්බත් පමණින් අපිට ක්‍රියාපදයක් වෙනවා කියලා කියන්න බෑ කාටවත්. කතෘ තියෙන්න ඕනේ. කතෘ තිබිලා හිස්තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඉන්න ක්‍රියාපද. කතෘ තිබිලා හිස්තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් එතන දෙන්න ඕනේ ක්‍රියාපද. ඒතර වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයේ ඉන්නේ කතෘයි කාටද මොකද්ද කියන එක අතරට හිස්තැනක් තිබ්බොත් ඒක ක්‍රියාපදයේ වෙන හැමතැනටම ක්‍රියාපද ඉන්නේ නැහැ. වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ දෙවෙනියට කතෘට පස්සේ විතරයි. ආයේ වෙන තැනක ක්‍රියාපදයක් අපි දාන්නේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ අංක 2 ලියා ගන්න. මේ කාරණා ටික වැඩක් නැහැ. මේකේ තියෙන බොළඳ විදිහට මේක මම ඔයාලට උගන්වන්නේ නැහැ. අංක 2 දාලා ලියන්න.
two නිපාත පදයට පසුව හිස්තැන තිබ්බොත් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක්. two නිපාත පදයට පසුව හිස්තැන තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් නිපාත පදයක්. ඔයාලා මෙතන යටින් ලියාගන්න තරුවක් දාලා මෙහිදී ක්‍රියාපද මූලය පමණක් යෙදිය යුතුයි. මෙහිදී ක්‍රියාපද මූලය පමණක් යෙදිය යුතුයි. 2 කියලා තිබ්බොත් හිස්තැනක් ඔයාලා දාන්න පුළුවන්නේ ක්‍රියාපද මූලය විතරයි. මූලය කියන්නේ play විතරයි. හැබැයි ඔයාලට කීයටවත් මේකේ වෙනත් ස්වරූප දාන්න බෑ. played කියලා දාන්න බෑ. plays කියලා දාන්න බෑ. playing කියලා දාන්න බෑ. right ක්‍රියාපදයේ වෙනත් කිසිම ස්වරූපයක් මෙතන දාන්න බෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න play කියන එක හරි. හැබැයි මේකට ඔයාලා වෙන එකක් දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ස්වරූපයක් දැම්මොත් සම්පූර්ණයෙන් වැරදෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයාලා මෙතන දාද්දී මේ මූලික ස්වරූපේ විතරක් දාන්න වග බලා ගන්න. 2 කියලා හිස්තැනක් තිබ්බොත් ඔයාලා දාන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපේ විතරක් ed දාපු එකවත් ing දාපු එකවත් s එකක් දාපු එකවත් දැම්මොත් සම්පූර්ණ උත්තරේ වැරදි. right ඔන්න ඔය ක්‍රියාපදයක් එන්න පුළුවන් තැන් කතෘ ක්‍රියාපදයේ කාර්යමකද පිළිවෙලේ ක්‍රියාපදයේ තියෙන තැනට හිස්තැන තිබ්බොත් ක්‍රියාපදයක් එනවා. ඊට අමතරව 2 කියන නිපාත පදයට පසුව ක්‍රියාපදය මූලික ස්වරූපයේ ක්‍රියාපදයේ පමණක් වෙනවා. මූලික ක්‍රියාපදයේ පමණක් වෙනවා. මේකේ තේරෙන්නේ නැත්නම් right හරි බොහෝමයක් පිළිස තේරුම් ගන්න තියෙනවා. අනුෂා ප්‍රභාත් සමාලි මම හිතන්නේ අතිස්සුවේ නැහැ. එයාද මේ කතාව තේරෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? right මේකේ ඔයාලට තේරෙනවා එතකොට ක්‍රියාපදයක් කියන තැන තියෙන දෙකයි. ක්‍රියාපදයක් කියන තැන තියෙන දෙකයි. ඒ නිසා හරි ලේසි මතක තියාගන්න. ක්‍රියාපදයේ තියෙන තැනටම හිස්තැන තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදයක් දාන්න එපා. අනිත් එක තමයි 2 කියලා තිබ්බොත් ක්‍රියාපදයක් වෙනවා මූලික ස්වරූපයේ ක්‍රියාපදය. එච්චරයි. දැන් අපි නාමපදයක් කියන හිස්තැනුත් දන්නවා. ක්‍රියාපදයක් එන්න පුළුවන් හිස්තැනුත් දන්නවා. නේ? නාමපදයක් එන්න පුළුවන් හිස්තැනුත් දන්නවා. දැන් අපි ක්‍රියාපදයක් එන්න පුළුවන් හිස්තැනුත් දන්නවා. ඒ නිසා අපි දැන් යමු නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන් අඳුර ගන්න. ඒ නිසා මාතෘකාව ලියා ගන්න නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන්. The blanks which adjectives come. The blanks which adjectives come. නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන්. නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන් තමයි දැන් කතා කරන්නේ. නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන්. right නාම විශේෂණ පදයේ යෙදෙන හිස්තැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මේවා අර එකිනෙකක් එකට ගැටෙනවා ගොඩක් දුරට. මොකද නාම පදයක් කියනවා එන්නේ නාම විශේෂණ පදයක් ඉස්සරහ නාම පදයක් එන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඕකේ අනිත් පැත්ත ඉතින් නාම පදයක් තිබිලා ඊට ඉස්සරහින් ඉස්සරහ තිබ්බොත් නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන්. ඒක අර දෙපැත්ත හිතන දරුවන්ට එතනම ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක අර තව දුරටත් මේක කරලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ හිස්තැන් පිරවීම කියන එක පේපර් එකේ වඩාත්ම වැදගත් කොටස.
හිස්තැන් පුරව ගන්න බැරි වුණොත් හරිම අසරණ වෙනවා දරුවෝ. right හිස්තැන් පුරව ගන්න බැරි වුණා. දැන් අපේ සිංහල පේපරේ නම් එහෙම හිස්තැන් පුරවන්නේ නැහැ. හිස්තැන් පුරවන්නේ මම හිතන්නේ නැහැ වගේ නේ. සිංහල භාෂා පේපර් එකේ එච්චර හිස්තැන් පුරවන්නේ නැහැ. බලන්න පළවෙනි එක ගොඩක් දුරට නාම පදයකට පෙර එනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නාම පදයකට පෙර හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම ගොඩක් දුරට නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන්. right. ඒක අපිට අඳුර ගන්න අපි හිස්තැන් උගන්වනකොට, ඒ කියන්නේ හිස්තැන් පුරවන වෙලාවට මං චුට්ටක් ඔයාලට අඳුර ගන්න ක්‍රමයේ කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක තව ගොඩක් ලේසි වෙනවා ඔයාලට. මෙතනදී ලියා ගන්න right නාම පදයක් තිබිලා නාම පදයේ ඉස්සරහට ආවොත් මේ හිස්තැනක් මෙතෙන්ද ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් එන්න පුළුවන්. adj කියන්නේ මම මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක. ඒතකොට නාම පදයේ ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් 180ක්ම එන්න පුළුවන්. හැබැයි එනවාම කියන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. නාම පදයකට ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම නාම විශේෂණ පදයක් එනවා කියලා කියන්න බෑ. එතකොට හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත්. බලන්න noun එකක් තියෙනවා. හරිද? noun එකක් තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් හිස්තැනකුත් තියෙනවා. දැන් ඔහම හිස්තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් නාම විශේෂණ පදයක් එනවා කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. 180ක් 70ක්ම නාම විශේෂණ පදයක් එනවමයි. හැබැයි එනවමයි කියන්න බෑ. එන්න පුළුවන්. හැබැයි එනවමයි කියලා තහවුරු කරගන්න ඉස්සරහින් ඩිටර්මින එකක් තිබ්බනම් පුතේ sure shot මෙතන නාම විශේෂණ පදයක් එනවමයි. right එනවමයි. ඇයි පුතේ ඩිටර්මින එකක් කියන්නේ and some every එහෙම තිබ්බොත් එම ඒ මගේ පුතේ ඒ වචනත් එක්ක නාම පදේ දාන්න ඕනි. නමුත් මේකේ පිටිපස්සේ නාම පදයක් දීලා තියෙනවනේ බා. ආය නාම පදයක් දාන්න ඕනේ නෑනේ. sure ඔතෙන්ද ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් දානවාමයි. ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් එන්නම ඕනි තැනක් මෙතන. බලන්න ඒ කතාව ඔයාලට තේරෙනවද කියලා. නාම පදයක් ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් නාම විශේෂණ පදයක් එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. නේ නාම පදයකට ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම එතෙන්න අපි කවුද දන්නේ ඩිටර්මින එකක් ඉල්ලනවාද කියලා. නාම පදයකට ඉස්සරහින් ඩිටර්මින එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර මෙතන ඩිටර්මින එකක් ඉල්ලනවා ඇති. ඩිටර්මින එකක් ඉල්ලනවා ඩිටර්මින එකක් දාන්න. ඩිටර්මින එකක් හෝ නාම පදයක් තමයි මෙතන එන්නේ. හැබැයි මෙතන නාම පදයේ ඉස්සරහින් ඩිටර්මින එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ මැද ඉස්සරහක් වෙනවා. කියන්නේ ෂුවර් මෙතන නාම විශේෂණ පදයක් තමයි ඉන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති අය හිස්තැන් පුරවනකොට මම ආයෙ කියනකොට චුට්ටක් ආයෙ අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. අපි දැන් හිස්තැන් පුරවනවා උදාහරණ කරනවා. එතකොට පේපර් වල පාස් පේපර් වල හිස්තැන් ටික අරගෙන කරනවා. මේ අවුරුද්දේ අපි ඒ ටික ඔක්කොම කරනවා. ඊළඟට පුතේ නාම විශේෂණ පදයක් එන ලස්සන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් අපි අය දන්නේ නැති එකක්. ඒ නිසා ලියා ගන්න අංක 2 දාලා linking verb එකක් ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට අංක 2 දාලා ලියන්න linking verb එකක් ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට linking verb එකක් ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට sure 90%ක්ම sure ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ පේපරේ ඔබෙන් linking verb එකක් දාලා ඉල්ලන්නෙම බොහෝ දුරට නාම විශේෂණ පදයක්. ඉල්ලන්නෙම නාම විශේෂණ. මේක ගොඩක් පේපර් වල අපි දැකලා තියෙනවා linking verb එකක් දැම්මද ඔයාලට නාම විශේෂණ පදයක් තනියෙන් ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්ද කියන එක චෙක් කරන්න. එතකොට linking verb එකක්. ඔයා linking verb කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. linking කියන්නේ දැනන්නේ. right? ඉන්න linking verb. linking verb එකක් ඉස්සරහින් අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්
ඒ අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියන්න බෑ. බොහෝ දුරට එන්න පුළුවන්. නාම විශේෂණ පදයක්. linking verbs ටික දැන් අපිට දැන් මේ linking verb එක ඉස්සරහින් මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම හිස් තැනක් right බොහෝ දුරට මෙතෙන් එන්න පුළුවන් මොකද්ද නාම විශේෂණ පදයක්. මගේ පුතේ මේ ඉස්සරහටම එනවා කියලා නීතියක් නැහැ. linking verb එකක් තියෙනකොට මෙන්න මෙහෙම එනවා සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා ඒකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. මොකද අපි හැමදේම මතක තියාගෙන ඉන්න එක සුපිරි. linking verb එකක් ඇවිල්ලා noun එක්කුත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ පදේ තනින් ඉන්න පුළුවන්. right? ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕන. සමහර අය linking verb එක ඉස්සරහටම ඉස්සරහ තිබ්බොත් විතරක් නාම විශේෂණ පදයක් දාන්න කියලා මතක තියාගන්න. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. linking verb එකක් ඉස්සරහින් නාම විශේෂණ පදයක් එනවා. තනියෙන් එන්නත් පුළුවන්. නාම පදයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අවස්ථා දෙකම ඔයාලා හිතේ තියාගන්න ඕනේ. linking verbs ටික දැන් ලයිස්තුගත කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඔයාලට පොඩි ඉන්ටර්නෙට් එකකින් එකක් පෙන්නනවා. බලන්න sorry ඔහොම පෙන්නේ නැහැ. right linking verbs කියලා පුතේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරාම පස්සේ ඔයාලට ඕනි තරම් එනවා ලිස්ට් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අනිත් දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වල ඔයාලට පුතාලට මොකක් හරි ග්‍රැමර් අවුලක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලා ඒ වාක්‍ය මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න. මෙතන ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක හරිද වැරදිද කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිද වැරදිද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම water is used. බලන්න මම මේක ලියනවා. වතුර භාවිතා කරනවා. බලන්න වතුර භාවිතා කරන වාක්‍ය හරි නිසා තමයි මේ පහලට එක එක මාතෘකා මේ දිග හැරෙන්නේ. වතුර භාවිතා කරනවා කියන එක හරි කියන එක. දැන් මෙතන බලන්න water are used. බලන්න water are used කියලා කිව්වන් පස්සේ water are right මෙතනදී වෙන ඒවා තමයි දිග හැරෙන්නේ. heavy water are used, water heaters are used, fresh water are used. මෙහෙම මේක මෙතන එක පැත්තක්වත් නැහැ water are කියලා. බලන්න මෙතන හදලා තියෙනවා water is used. එතකොට ඔයාලා water are used කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට ඒක තේරෙනවා එහෙම water are used කියලා භාවිතයක් නැහැ කියලා. හරිද? ඒ විදිහට ඔයාලා ලියන වැරදි වාක්‍යයක් හරි ඔයාලට සැක වාක්‍යයක් හරි තිබ්බොත් එහෙම නිකන් මේ බාර් එකේ ඒක ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. ඒ සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයා ලියනවා වගේ වාක්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා නම් ඔයා ලියපු වාක්‍ය හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලියපු වාක්‍ය වැරදි. ඔයාලා එහෙම තමයි ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයාගේ ග්‍රැමර් හරිද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ වාක්‍ය ග්‍රැමර් චෙක් කරන්න මේකේ තියෙනවා grammarly කියලා වාක්‍ය එකක්. grammarly මේ බලන්න grammarly check බලමු grammarly check අරගෙන. එතන මේ grammarly check කියන එකෙන් මේ software එකක් right මේ ඔයාලට පුළුවන් grammar check කරගන්න. ඔයා නිකන් මේ sentence checker ඒ වගේ නිකන් එකක් ගත්තම ඉංග්‍රීසි යුනයිටඩ් ස්ටේට් නේ. දැන් මෙතන ඔයාලා ලියන වාක්‍ය ලියන්න තියෙන්නේ. right ඔන්න මම ලියනවා
mother cook meals. right දැන් ඔන්න මේ ඔයාලා මේ මම කරන එක පේනවද කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කුසල පේනවද මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ කරන එක ඔව් සර් පේනවා. පේනවනේ එතකොට මේ බලන්න mother cook meals අපි බලමු මේ වාක්‍ය හරිද කියලා මම full stop එකක් තිබ්බා මෙන්න check test මලගිරියයි මෙයා පිස්සුරට නනේ මෙයාට අඳුර ගන්න බෑ මේ mother cooks වෙන්න බෑ අම්මා උයනවා කියද්දි s එකක් දාන්න බෑ එතකොට මෙයා කියනවා හරි කියලා s එකක් නැතුව තියෙද්දිත් හරි කියනවා නේ එතකොට මෙයාගේ වැරදි මෙයාගේ software එක හදලා තියෙන වැරදි වරම s එකක් දාන්න එතකොටත් mistake නෑ කියලා කියනවා අපි මේක බලමු අම්මා ක්‍රියාපදේ මෙතන දාලා sorry මෙතන දාමු cooks කියලා මෙතන පද මාරු කරමු මම මේ අනිත් ඒවා විස්තර දාමු නෑ මෙයාට බෑ මේක මේ බොරු එකක් එහෙම ඉන්ටර්නෙට් එකේ බොරු ඒවා තියෙනවා right මේ grammarly check කියන එක නම් හරි grammarly check කියන එක ඔයාලා මේ දාගන්න ඕනේ lap එකට ෆෝන් එකට නම් grammarly check දාගන්න බෑ right ඔයාලා නිකන් grammar check කියලා ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න බලමු මේකේ හරිද කියලා mother is very kind අම්මා ගොඩක් කරුණාවන්තයි බලමු මේක ඔයාලට වෙනවද කියලා මේ no grammar right great work no grammar errors were found in your test කිසිම grammar error එකක් නැහැ කියනවා අපි බලමු grammar error එකක් හදලා අපි ඒකෙත් කියනවා grammar error එකක් නැල්ලු මද ආකියවත් grammar error එකක් නැල්ලු අයියෝ පිස්සු ඉන්ටර්නෙට් එකේ grammar check කරන්න ඒ කියන්නේ අමාරු right grammarly කියලා එකක් තියෙනවා ඒකෙදි check කරන්න පුළුවන් හරි කමන්නේ linking verbs වලට යන්න අපිට ඕනේ මේවනේ බලන්න මේක පේනවද කියලා right දැන් ඔයාලා linking verbs ටික පහට ලියාගෙන යන්න උදාහරණයක් ලියනවා නම් ලියන්න ගැටලුවක් නැහැ මේ බලන්න b කියන පොතේ b verb ටික ඔක්කොම linking verbs am is are was were have been has been had been will have been can be might be should be ඔය මගුල් ඔක්කොම linking verbs ඒ කියන්නේ linking verb එකට පස්සේ අපිට නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණ පදයක් දැන් මෙතන නාම පදයක් දාලා තියෙන්නේ නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන් right appear කියන්නේ පෙනෙනවා දිස් වෙනවා එහෙම නැත්නම් මතු වෙනවා the diamonds diamanti appeared to be genuine right genuine නියම ඒවා විදිහට දිස් වුණා කියලා කියනවා genuine කියන්නේ නියම ඒ කියන්නේ හරිම ඒවා genuine කියන්නේ ඇත්ත තත්ත්වයේම ඒවා එයා genuine පොරක් එයා නියම විදිහට හරිම විදිහට ජීවත් වෙන කෙනෙක් become කියන්නේ පත් වෙනවා දැන් මේකේ නම් තියෙන වාක්‍ය pollution from cars ඒ කියන්නේ කාර් වලින් සිදුවෙන දූෂණය has become a major problem ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා
ඊට පස්සේ feel. feel කියන්නේ දැනෙනවා, හැඟෙනවා. right. grow. grow කියන්නේ වර්ධනය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව තව මොන හරි දෙයක් වෙනවා. වරහන් තුල ලියා ගන්න තව තව වෙනවා කියන. ඒතර මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔන්න මෙහෙම ලිව්වොත් එහෙම දැන් she grows prettier every day. එයා හැමදාම මේ තව තව මේ ලස්සන වෙනවා. මේ තියෙන මේකේ තේරුම එහෙමයි. දැන් අපිට කියනවා he grows tall. he grows tall. එයා වර්ධනය වෙනවා උස. එහෙම නෙමෙයි මේකේ තේරුම. මෙයා තව තව උස යනවා. එයා උස යනවා. he grows tall. he grows tall. ඔය පාඩම් කරන්න ඔයාලට වෙලාව නැහැනේ මාර වැඩ කොටගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා දැන් උගන්වන වෙලාවෙවත් අහගෙන ඉන්න. look. look කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලනවා කියන තේරුම නෙමේ linking verb එකක් විදිහට આવොත් තේරෙන්න තියෙනවා. he looked කියවම ඔහු බැලුවා. ඒක හරි කතාවක් නැහැ. හැබැයි linking verb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරාම මේකේ තේරුම පෙනෙනවා කියන්නේ. look කියන එකේ තේරුම පෙනෙනවා කියන්නේ. right. පෙනෙනවා කියවම බලන්න මේ you look tired. ඔයාට මහන්සි වගේ පේන්නේ. you look tired. you should go to bed. ඔයා ඇඳට යා යුතුයි නෙමෙයි. ඇඳට යා යුතුයි නම් you should go to the bed. මේක you should go to bed නේ. ඒ කියන්නේ ඇඳට to bed කියලා තිබ්බොත් ඒ නිදා ගන්න යන්නේ කියලා කියන්නේ. ඔයා නිදා ගන්න යා යුතුයි. to bed කියන්නේ නිදා ගන්නම තමයි. අර to bed කියන්නේ sleep කියන වගේම තමයි. you look tired. ඔයාට මහන්සි වගේ පේන්නේ. you look sad. ඔයා කනගාටුවෙන් වගේ පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කනගාටුවෙන්. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා remain. remain කියන්නේ පවතිනවා. right. he remains undecided about what to do. එයාට තීරණය කරගන්න බැරිව මොනවද කරන්න කියලා තීරණය ගන්න බැරිව හිටියලු. මෙතන මෙහෙම ලියමු අපි ඊටු වලට තව තේරි. උෂ්ණත්වය නියතව පවතින තුරු. උෂ්ණත්වය කියන්නේ මොකද්ද? temperature. ලියවෙන්නේ. right. temperature එක නියතව පවතින තුරු. temperature remains නියතව කියන අපි කියන පුතා constant. නියතව කියන අපි කියනවා constant. ඔන්න උෂ්ණත්වය නියතව පවතිනවා කියලා ලියන හැටි. මම මේක ලියනවා ඉස්සරහින් until කියලා දානවා. until temperature remains constant. උෂ්ණත්වය නියතව පවතින තුරු. එහෙම නැත්නම් take. තාපාංකය ද්‍රවාංකයම හොයාගන්න උෂ්ණත්වය නියතව පවතින තුරු රත් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා දන්නව ඇතිනේ. දන්නේ නැත්නම් බලා ගන්න පොඩි. විද්‍යාව ගන්නන්න බෑ. until temperature remains constant. උෂ්ණත්වය නියතව පවතින තුරු. ඒ වගේ remain කියන්නේ පවතිනවා. he remains undecided about what to do. එයා පවතිනවා කියන්නේ මෙතන ඔහු පවතිනවා කියන්නේ බෑනේ. ඔහු ඉන්නවා මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව. පුතේ ඊළඟ එක seem. දැන් seen නෙමෙයි seem එම්ම අකුර තියෙන නෙමෙයි seem කියන්නේ පෙනෙනවා. seem කියන්නේ පෙනෙනවා. අර look වලට සමාන පදේ. seem කියන්නේ පෙනෙනවා. ඒක look වලට සමාන පදේ. seem look වලට සමාන පදේ. right.
she seems very happy. ඇය සතුටින් වගේ. ඔයා ඇය ගොඩක් සතුටින් වගේ පේන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා හොඳට ගොඩක් සතුටින් වගේ. She seems very happy. S එක දාලා තියෙන්නේ ඇය හින්දා. right. ඊළඟට sound කියලා කියන පුතේ මෙතන ශබ්දේ කියන්න නෙමෙයි. ශබ්ද වෙනවා it sounds ශබ්ද වෙනවා ක්‍රියාපදේ ශබ්ද වෙනවානේ එහෙම හරි. නමුත් මේක කියන්නේ වගේ කියන්නේ. sound කියලා කියන්නේ වගේ. that sounds a good idea. ඒක හොඳ අදහසක් වගේ. ඒක හොඳ අදහසක් වගේ. taste කියන්නේ නම් රස දැනෙනවා. right බලන්න උදාහරණ තියන්නේ this tastes good. මේක හොඳ රසක් දැනෙන්නේ. right මේකේ රස හොඳ රසක් දැනෙන්නේ. this tastes good. right it tastes bitter. ඒක තිත්ත රහක් දැනෙන්නේ. it tastes bitter. right smell කියන්නේ සුවඳ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ගන්ධය දැනෙනවා. ගඳ සුවඳ දැනෙනවා කියලා ලියා ගන්න තේරුම smell. right මේකේ තියෙන වාක්‍ය නියමයිනේ. the cream smells funny. මේ ක්‍රීම් එක මේ සුවඳ දැනනවලු විනෝදජනක. නියමයි. funny විදියට දැනෙන්නේ. නියමයි අනේ මේ සුවඳ. this cream smells funny. මේ ක්‍රීම් එකේ සුවඳ නම් නියමයි. the cream smells funny. මේ ක්‍රීම් එකේ ස්මෙල් එක හොඳ නැහැ. the cream smells bad. this cream smells bad. මේකේ ක්‍රීම් එකේ මේ සුවඳ හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගඳක් දැනෙන්නේ. smells bad. ගඳ දැනෙනවා නම් අපි කියන්නේ smells bad. හොඳ සුවඳක් දැනෙනවා නම් smells good. smell good. prove මෙතන prove කියන්නේ ඔප්පු කරනවා. prove කියන්නේ ඔප්පු කරනවා. prove කියන්නේ ඔප්පු කරනවා. මොනවද ඔප්පු කරන්නේ? එක දේවල්. the task proved too difficult. මේ අභියෝගය ගොඩක් මේ අමාරුයි කියලා ඔප්පු වුණා. right සාමාන්‍යයෙන් proved කියන එක වගේ ගොඩක් වලට එන්නේ නැහැ. තවත් මේකේ linking verb එකක් වලට මෙතන නැති එකක් තියෙනවා get කියන්නේ linking verb එකක්. get right අපි කියනවා he gets angry. එයාට තරහ යනවා. he gets angry. අපි යනවා ඒ වගේ තේරුම් තමයි මෙයාගේ එන්නේ. ලැබෙනවා කියන සාමාන්‍ය තේරුම. නමුත් අපි මෙතන වෙන්නේ තරහ යනවා ඒ වගේ යනවා වගේ තේරුම් තමයි දෙන්නේ. right ඔනේ අපි linking verbs ලියාගත්තා. linking verbs අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකටවත් නෙමෙයි. linking verb එකක් ඉස්සරහින් නාම විශේෂණ පදයක් තනියෙන් එන්න පුළුවන් කියන එක දැනගන්න. linking verb එකක් ඉස්සරහින් නාම විශේෂණ පදයක් තනියෙන් එන්න පුළුවන්. නාම විශේෂණ පදයක් තනියෙන් එන්න පුළුවන් වගේම නාම පදයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක් එන්නත් පුළුවන්. පේපර් එකේ linking verb එකේ තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් නාම පදයකුත් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හිස්තැන තිබ්බොත් ඒත් නාම විශේෂණ පදයක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක මම මෙතනදී ටියුට් එකේදී කියලා දුන්නා. sorry හරි මම හිතන්නේ අපි එක දිගටම ක්ලාස් එක කරා. අපිට තව
adverbs අඳුර ගන්න adjectives නාම විශේෂණ පදයක් ඉස්සර sorry linking verb එකකට පස්සේ අපි කතා කරා ඒ අවස්ථා දෙකම කතා කරා නාම විශේෂණ පදයක් එන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් කොහොමද වාක්‍යයක හිස්තැනක් විදියට આવොත් හිස්තැන ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් දාන හිස්තැනක් අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඒකත් අපි කතා කරමු කතා කරලා හිස්තැන අඳුර ගැනීමේ ටෙස්ට් එකට යමු ක්‍රියා විශේෂණ පද අඳුර ගන්න එක ඔයාලට මම පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්නම් විනාඩි 5ක මම විනාඩි 5ක කියන්නේ ඔයාලට දැන් 7:37යි ඔයාලා 7:42ට එන්න ඕනි 7:42ට විනාඩි 5ක ටිකක් ඔයාලා විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එක අරගෙන ඔයාලා අයින් වෙන්න එපා ක්ලාස් එකෙන් අයින් වෙන්න එපා ක්ලාස් එකේ ඔහොම ඉන්න ඔහොම ඉඳලා ඔයාලා විනාඩි මේ 5 බ්‍රේක් එක අරගෙන ඉක්මනට එන්න right මම කට් වෙන්නේ නැතුව ඔහොම ඉන්න මම ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කතා කරනවා ක්ලාස් එකට එන්න කියලා right
Hari, lamai class එකට එන්න. So now we are going to continue the class. පුතාලා class එකට එන්න. Your break is over. කෝ මාව ඇහෙන අය අත උස්සන්න. Right. හොඳයි. ඔයාලා break එක අරන් නැහැ වගේනේ. අපි tutor එකට යමු. එතකොට පුතේ මේකෙදි දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන හිස්තැන් ටික මාතෘකාව ලියා ගන්න. ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන හිස්තැන් ටික. ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන හිස්තැන්. ක්‍රියා විශේෂණ පද යෙදෙන හිස්තැන්. ක්‍රියා විශේෂණ පද දන්නවනේ. ලස්සනට හොඳට ඒ වගේ ක්‍රියාවක් විශේෂණය කරන්න සහ නාම විශේෂණ පද සමහරට එයාලගේ જાතියේම ක්‍රියා විශේෂණ පද විස්තර කරන පාවිච්චි කරන පදනේ ක්‍රියා විශේෂණ පද කියන්නේ. ඒතකොට ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. පුතේ මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් එන්නේ වාක්‍යයක වාක්‍යයේ කිසිම අවුලක් නැතුව එතන ලස්සනට වාක්‍ය ලියලා තියෙද්දී තව හිස්තැනක් අපේ වැඩිපුර ඉල්ලනවා නම් ඒ ඉල්ලන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. එහෙම මත තියාගත්තම හොඳට ඕම ප්‍රමාණවත් මේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් දාන්න අඳුර ගන්න. ඒ නිසා අපිට මේක ගැන විශේෂයෙන්ම මත තියාගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් අපි ලියමු. අපි නිකන් ලියමු. ලියන්න. නිකන් තරුව දාලා ලියන්න. අංක 1 2 3 කියලා දාලා ලියන්න එපා. පස්සේ අපි ඉතුරු ටික ලියමු. වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති තැනක වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති තැනක වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති තැනක හිස්තැනක් පවතිනවා නම් වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති තැනක හිස්තැනක් පවතිනවා නම් එම හිස්තැනට ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් යෙදිය යුතුයමය. වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති ස්ථානයක වාක්‍යයක වචනයක් අවශ්‍ය නොමැති ස්ථානයක හිස්තැනක් පවතිනවා නම් එම ස්ථානයට ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් යෙදීම අනිවාර්ය. හරිනේ? අවශ්‍ය නැහැ. ලස්සනට වැඩේ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් හිස්තැනක් දාන්න තියෙනවා නම් අපිට ආයෙ වෙන පදයක් දාන්න විදිහක් නැහැ. right? අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් තමයි එන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි එක. අපි කතා කරා ඔයාලට මතකද? ක්‍රියාපදයට පස්සේ නාමපදයක් එන්න පුළුවන් කියලා. ක්‍රියාපදයට පස්සේ නාමපදයක්ම එනවාම කියලා මම තහවුරු කරලා නැහැ. ඔයාලා නාමපදයක් ඉදිරියට කියලා බලන්න. එතන මම දීලා තියෙන්නේ. ලියන්න මෙතන අංක 1 දාලා ක්‍රියාපදයකට පසුව ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් පැමිණිය හැකි. එතන වරහණට ඕන 150 කියලා දාගන්න. මොකද ක්‍රියාපදයට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් එනවා කියලා කියන්නේ. නාමපදයක් එන්නත් පුළුවන්. කතුරු ක්‍රියාපදයෙන් ඉවර වෙලා තිබ්බනම් වාක්‍ය ක්‍රියා විශේෂණ පදයකට යනවා. කතුරු ක්‍රියාපදේ කාර්යද මොකක්ද කියලා තිබ්බොත් එතකොට නාමපදේ එන්නේ. කාර්යද මොකක්ද කියන්නේ නාමපදේ. ඒ නිසා එතනදී අපි ඒක මත තියාගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට ෂෝට් ලියාගත්තම ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි. ඒ නිසා මම කැමතියි ඔයාලා ෂෝට් ලියනවනම්.
short ලියන්නේ කොහොමද? මෙතන ලියන්න verb කියලා verb එකට පස්සේ හිස් තැනක් දාන්න verb එකට පස්සේ හිස් තැනක් දාලා එතන adverb කියලා ලියන්න. adverb කියන්නේ ක්‍රියාවිශේෂණ. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට මෙන්න මේක අයිති වෙන්නේ අර අවශ්‍ය නැති තැනයකට හිස් තැනක් આવොත් කියන එක. පුතේ be verb එකක් තිබිලා be verb එකට පස්සේ හරිනම් එන්න ඕනේ ing ක්‍රියාපදයන්නේ. ing ක්‍රියාපදයකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ කළත් අපෙන් හිස් තැනක් තියෙනවා නම් sure අපෙන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්. පුතාලට මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක චුට්ටක් මෙහෙමත් ලියාගන්න. be verb එකක් තිබිලා හිස් තැනක් තිබිලා ing ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් sure ඔතන හිස් තැනට එන්නේ adverb එකක්. ing verb එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන එන්නේ adverb එකක්. කතා දෙකක් නැහැ. මෙහෙම හිස් තැන ලියලා මේක වෙන ඔයාලට හොඳට මෙන්න මේ හිස් තැන උඩ මෙන්න adverb එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේ ලස්සනට ලියාගන්න ඈ. මට ටයිප් කරනකොට මේක ලස්සනට ලියන්න බෑනේ. be verb එකක් තිබිලා හිස් තැනක් තිබිලා ing verb එකක් තියෙනවා. be verb එකට පස්සේ ing verb එකක් යන්න බෑ දාන්න. ඒකල තව අපෙන් එකක් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් adverb එකක් තමයි. ඕන් නැති තැනකට පදයක් ඉල්ලනවා නම් ඕන් නැති තැන්වල රින්ගන්නේ adverb. ඔයාලා වගේ තමයි. සමහරු එහෙමනේ. ඕන් නැති එකකට කට දාන්න. අනුෂ කියනවා අයියෝ එහෙම කියන්න එපා. නෑ අනුෂට කිව්ව නෙමෙයි. මේ right. අද ක්ලාස් එකේ මම හිතන්නේ කට්ටියට සිග්නල් නැද්ද මොකක් හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවනේ. right. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එක adjective එකට පෙර. ඇයි අපි දන්නවනේ adjective විශේෂණය කරන්නත් නාම විශේෂණ පදයක්ම විශේෂණය කරන්නත් ක්‍රියා විශේෂණ පද පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් adjective එකට ඉස්සරහ දාලා තිබ්බොත් එතෙන්න එන්න පුළුවන් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. මේක එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එන්න පුළුවන් කියලා කියන හේතුව කියන්න. ඔන්න හිස්තරක් තියෙනවා. හිස්තරක් තිබලා නාම විශේෂණ පදයක් තියෙනවා. good ඒ වගේ kind ඒ වගේ adjective එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ ඉස්සරහට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම ෂුවර් එකටම මෙතනින් එන්න ඕනි ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්ම තමයි. ආයේ කතා දෙකක් නැහැ එන්න පුළුවන් ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් තමයි. ඒක දාගන්නකො. මෙහෙම නාම විශේෂණ පදේ තනියෙන් තිබිලා ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ඉල්ලන්නේ adverb එකම තමයි. හැබැයි නාම මෙතන මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම ඔන්න හිස්තැන තියෙනවා adjective එකකුත් තියෙනවා adjective එකට පස්සේ නාම පදයකුත් තියෙනවා. දැන් ඔන්න හිතන්න ඕන විදිය. හිස්තැනකුත් තියෙනවා adjective එක තනියෙන් නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ. තව එක නාම පදයකුත් එක්ක. අන්න ඒ වෙලාවට හිස්තැනට අනිවාර්යයෙන්ම adverb එකක් එනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒ වෙලාවේදී හිස්තැනට අනිවාර්යයෙන්ම adverb එකක් එනවා කියලා කියන්න බෑ. මෙතන සමහර විට adverb එකක් එන්න පුළුවන්. සමහර විට මෙතන පුතේ determiner එකක්. ඒ කියන්නේ a and the, some, each, every වගේ determiner එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතෙන්ද adverb එකක් දානවද එහෙමත් නැත්නම් determiner එකක් දානවද කියලා මෙතනදී අපි හිතන්න වෙනවා. adverb එකක් හරි determiner එකක් හරි තමයි මෙතෙන්ද එන්නේ. මෙතන අපි දැන් හරි පරිස්සමින් තමයි එතන කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. මොකද්ද? adjective එකට පස්සේ හිස්තැනක් තිබ්බොත් එහෙම adverb එක sure එකටම එනවා. හැබැයි adjective එකකුයි noun එකකුයි දෙකම තිබිලා ඉස්සරහින් හිස්තැනක් කෙල්ලුවොත් එහෙම adverb එක හෝ determiner දෙකෙන් එකක්. determiner කිව්වම වැඩිපුර මත තියාගෙන a and the ගැන. a and the ටිකක් paper එකේ වැඩිපුර අහනවා. ඒකයි.
ඒ මම තමයි ගොඩක් අය දන්නේ නැති. අපි උගන්වන තරම් අයෙන්ද පාඩමක් වෙන පන්තික තියෙනවා නම් මට කියන්නේ අතපට්ටම ගියා. අපේ පන්තියේ තරම් අයෙන්ද වලට පාඩමක් දීර්ඝ පාඩමක් උගන්වනවා නම් වෙන පන්තියක මට කියන්න. right. ඊළඟ එක අපිට ඇඩ්වර්බ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්බ් එකක් ඉස්සරහටම ඉස්සරහ තිබ්බා. ඒක ඉතින් කතා දෙකක් නෑ. අපිට ඇඩ්වර්බ් එකක්ම විස්තර කරන්න අපිට ඇඩ්වර්බ් එකක් තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිමීට, slowly, very slowly කියන්නේ හරිම හිමීට. right? ඔන්න හිස්තනක් තිබිලා ඇඩ්වර්බ් එකක් තියෙනවා. ඇඩ්වර්බ් එකට ඉස්සරහින් හිස්තනක් තියෙනවා නම් ෂුවර් එතනින් ආයෙ ඉල්ලන්නේත් අපිට ඇඩ්වර්බ් එකක්ම තමයි. ඇඩ්වර්බ් එකක් ඉස්සරහින් හිස්තනක් තිබ්බොත් ඒ ඉල්ලන්නේත් ඇඩ්වර්බ් එකක්. ජොලි නේ. ඒක මත තියාගන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්බ් එක ඉස්සරහින් හිස්තනක් තිබ්බොත් ආයෙ ඉල්ලන්නේත් ඇඩ්වර්බ් එකක්ම තමයි. ඔන්න ඇඩ්වර්බ් එකක් යෙදෙන තැන් අපි ඉගෙන ගත්තා. ක්‍රියාපදයකට පිටිපස්සෙන් ඇඩ්වර්බ් එකක් එන්න පුළුවන් 150ක්. හැබැයි ඇඩ්වර්බ් එකක් විතරක් නෙමෙයි එන්න පුළුවන්නේ. ඇඩ්වර්බ් එකක් විතරක් නෙමෙයි එන්න පුළුවන්නේ. මෙතන නවුන් එකකුත් එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇඩ්වර්බ් එකක් හෝ නවුන් එකක් තමයි එන්නේ. ඇඩ්වර්බ් එකක් හෝ නවුන් එකක්. මේ verb එකකට පස්සේ ඇඩ්වර්බ් එකක් හරි නවුන් එකක් හරි එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ be verb එකකට පස්සේ හිස්තැනක් තිබිලා ing ක්‍රියාපදයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වර්බ් එකක් එනවාමයි. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක තනියෙන් තියෙද්දි ඉස්සරහින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් ඇඩ්වර්බ් එකක් දානවා. ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකකුයි නවුන් එකකුයි තිබ්බොත් එහෙම ඉස්සරහට ඇඩ්වර්බ් එකක් හෝ ඩිටර්මිනර් එකක් කියන දෙකෙන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඔය දෙකේ එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් වාසනාවට විභාගෙට උත්තර වලට දීලා තියෙන්නේ ඇඩ්වර්බ් එකක් විතරයි නම් ඩිටර්මිනර් පැත්ත පලාතක උත්තර වලට නැහැ නම් අනේ අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ ඇඩ්වර්බ් එකක් තමයි දෙන්නේ. එහෙම තමයි අපි උත්තර ගන්න. ඇඩ්වර්බ් එකක් ඉස්සරහින් තවත් හිස්තැනක් තියෙනවා නම් ඒ හිස්තැනට එන්නේ තවත් ඇඩ්වර්බ් එකක්. මේ බලන්න. She talked ඇය කතා කරා very quietly. හරිම හිමීට. හිමීට කියන්නේ නිස්සද්දව කියන්නේ කටහඬ අඩුවේ. හරි quiet. හරි quiet නෙවෙයි very quiet. ඇය කතා කරා very quiet. She talked very quietly. right. වාක්‍යයක සම්පූර්ණයෙන්ම වාක්‍යයේ මුලින් තිබ්බොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වාක්‍යයක මුලින් හිස්තැනක් තිබ්බොත් අපි ඇඩ්වර්බ් එකක් දානවා ලියාගන්න. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට. එහෙනම් වරහන් තුල ලියන්න කතෘ ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට. කතෘ ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් පවතින විට. right. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් යෙදේ. ඒ කියන්නේ හිස්තැනක් තියෙනවා. මේ හිස්තැන හරි ලේසි අඳුර ගන්න. ඔයාලට මෙතන ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්ම එනවාම කියලා කියන්න ලස්සන කෙනෙක් මේක ඉන්නවා කමාව. මෙන්න මේ කමාවෙන් තමයි පුතේ අපි අඳුරගන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්මයි කියලා. මතක තියාගන්න මේ කමාව අති විශේෂයි මේ වාක්‍යයේ ඉස්සරහට ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් එනවා කියලා කියන්නේ. කමාවෙන් පටන්ගෙන වාක්‍ය තියෙනවා නම් සෙන්ටෙන්ස් එක තියෙනවා නම් කතෘගෙන් පටන්ගෙන ෂුවර් ඉස්සරහින් එන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදය. මේ කමාව නෝට් කරගන්න රතු පෑනෙන් හරි ලියාගන්න මේ කමාව. කමාවක් තිබිලා හිස්තැනක් තියෙනවා නම් වාක්‍ය ඉස්සරහට ෂුවර් එන්නේ එතෙන්ද ඇඩ්වර්බ් එක. මේ කමාව තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඉන්නේ ඇඩ්වර්බ් එක. ඒ වගේම තමයි වාක්‍යයේ පිටුපසින් මේකේ අනිත් පැත්ත වාක්‍යයේ පිටුපසින් වාක්‍යයක් තියෙනවා. වාක්‍යයට පිටුපසින් සම්පූර්ණ වාක්‍යයේ පිටුපසින් කමාවක් දාලා ඉස්සෙනක් දාලා තියෙනවා නම් එතෙන් දෙන්නේ ඇඩ්වර්බ් එක. ඒක හරි ලේසිනේ. ඒ වගේ ආයෙ වැඩි විස්තර කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඇඩ්වර්බ් එක.
දැන් අපි adverb එකක් යෙදෙන තැනුත් ඉගෙන ගත්තා. adverb එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ අවශ්‍ය නැති තැන කිල්ලුවොත් අපි අවශ්‍ය නැති තැන තමයි වාක්‍ය ඉස්සරහ සහ පිටිපස්ස පවත් සලකන්නේ. නමුත් ඔබට තව තේරෙන්න ඒ අවස්ථා ටිකත් පැහැදිලි කිරීම කරා. තව තේරෙයි. අවශ්‍ය නැති තැන් කිව්වම සමහර අයට අයියෝ සර් මොනවද අවශ්‍ය නැති තැන් කියලා හිතා ගන්න බැරි තැන් තියෙනවා. වාක්‍යයක ප්‍රධානම අංග වෙන්නේ කතෘ ක්‍රියාපදයේ කාර්යද මොකද්ද? වාක්‍යයක ප්‍රධාන අංග වෙන්නේ කතෘ ක්‍රියාපදයේ කාර්යද මොකද්ද? කතෘ ක්‍රියාපදයේ කාර්යද මොකද්ද කියන පිළිවෙලේ ඔය පද හැර වෙනත් පදයක් ඉල්ලනවා නම් බොහෝ දුරට ඒක අනවශ්‍ය පදයක්. ඒකට ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක් තමයි අපෙන් ඉල්ලන්නේ. හරි. ඔය දැනුම දැන් ඔයාලා දැන් ක්‍රියාපදයක්, ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්, නාම පදයක්, නාම විශේෂණ පදයක් යෙදෙන හිස්තැන් ටික පැහැදිලිව අඳුරා ගැනීමක් සිද්ධ කරා. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ හඳුනා ගැනීම ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලන්න. ප්‍රැක්ටිකලි ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බැරි නම් හිතනක් ඔබ ඔය පාඩම 10 12 වතාවක් නෙමෙයි 100 වතාවක් හරි නැවත නැවත බල හිස්තැන අඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය නිවැරදිව හිස්තැන් අඳුනා ගැනීමේ පුහුණුව ලබාගත යුතුමයි. එහෙම හිස්තැන් අඳුනා ගැනීමේ පුහුණුව සහ වචන අඳුනා ගැනීමේ පුහුණුව නිවැරදිව කරේ නැත්නම් හිස්තැන් පුරවන්න දක්ෂ ළමයෙකුට උනත් අමාරු වෙනවා. දක්ෂ ළමයෙකුට උනත් උත්තර අමාරු වෙනවා. මොකද එයාට සැකෙන් තමයි උත්තර දාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා කල්පනා කර කර ඉන්න වෙනවා. අයියෝ මට A එකක් එයිද B එකක් එයිද? මොකද මම අර හිස්තැන් පුරවෙපා හරියටම ෂුවර් නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ පාඩම ෂුවර් කරගෙන මේ පාඩම හොඳටම පුළුවන් වෙලා විභාගයට යන දරුවෙක්ට ඔයා දෙන උත්තරය හරියටම හරි කියලා තහවුරු වෙනවා. ඔයා දෙන උත්තරේ හිස්තැනට දෙන උත්තරේ හරියටම හරි කියලා තහවුරු වුණාම ගෙදරට ඇවිල්ලා නිදහසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. අයියෝ මම පේපර් එක නියමට කරා කියලා. right? එහෙමනම් අපිට දැන් තියෙන හිස්තැන පුරවන්න තව පැය භාගයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ බ්ලැන්ක් ටික අඳුරා ගැනීම යම් අපි වෙනත් අවුරුදු වලත් මේ ටෙස්ට් එකම කරා. හැබැයි පුතේ ඒව බලන්න එපා. ඒව බැලුවොත් මේක නිකන් ගොම් පාට වෙනවා මේක. නියම සිංහලෙන් කිව්වොත් ගොම් පාට. right? ඒ නිසා ගොම් පාට එකක් කරන්න එපා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ හිතලා ඔයාලට බැරි නම් පොත බලන්න අද නෝට් එක. අද නෝට් එක බලලා මේ හිස්තැන අඳුරා ගැනීම කරන්න. නෝට් එක බල හරි කමන්නේ හිස්තැන අඳුරා ගන්න ඒක තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. right. එහෙමනම් හිස්තැන අඳුරා ගැනීමට යමු. මෙතන ඔයාලට නාම පදයක් නම් කැපිටල් N දාන්න තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදයක් නම් V කැපිටල් V. ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් නම් නාම විශේෂණ පදයක් නම් ADJ. ඇඩ්වර්බ් එකක් නම් ADV දාන්න. කෙටියෙන් දාන්න. නැත්නම් අමාරුයිනේ. right? අපි පළවෙනි 10 කරමු. පළවෙනි 10 හිස්තැන් වලට එන්නේ නාම පදද නාම විශේෂණ පදද සමානට පද වර්ග දෙකක් එන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා හිතලා දාන්න. එතකොට මම උත්තර ටික කියාගෙන යන්න. කියලා දෙනවා. කියාගෙන යනවා නෙමෙයි කියලා දෙන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්න. ඔයාලා මේ ටික දාන්න. ඕනම් පළවෙනි එක කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එකේ පුතේ මේ තියෙන්නේ the දාලා හිස්තැන. left කියන්නේ ක්‍රියාපදේනේ. වන් නැත්නම් වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්න බෑනේ. ක්‍රියාපදයක් නැතුව වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. හිතකුත් తీරලා දෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් මේක ක්‍රියාපද. අනිවාර්යෙන් මේක ක්‍රියාපද. ඒක කතෘ තියෙන තැනට the දාලා අනිවාර්යෙන් නාමපදයක් නැහැ. නාමපදයක් නැතිනම් sure මෙතෙන් දෙන්නේ නාමපද. sure මෙතෙන් දෙන්නේ නාමපදයක් වෙන කිසිම එකක් මෙතෙන් අවශ්‍ය නැහැ. නාමපදයක් පමණමයි අවශ්‍ය. අන්න ඒ වගේ බලන්න ඉතුරු ඒවා කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සර නම් අපි ඩික්ටේෂන් අරගෙන ලොකු මේ වගේ වැඩක් කරාන් පස්සේ ටැග් දීලා පෑනක් දීලානේ ඔයාලව සතුටු කරලා ඒ වගේ වැඩ කරා. දැන් ඉතින් අපිට පෑන් තැපෑලෙන් ඉමන් තමයි වෙන්නේ. මේ දැන් ඉතින් හැමදේම අපිට ගොඩාක් ඒවා සීමා සහිතව තමයි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අනික දැන් අපිට ඇත්තටම වියදමත් වැඩිනේ. දැන් ඔයාලා වුණත් data කපාගෙන තමයි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ. ඒක රුපියල් 600ක් පන්ති ගාස්තු යවද්දි ඔයාලා data වලට අපි හිතමු අමතරව ආයෙ රුපියල් 100ක්වත් මාසෙකට 100ක් 200ක්වත් යනවා. ඒක රුපියල් 800ක් වෙනවා පන්තියක්. එක පන්තියකට නේ. ඒ වගේ අනිත් පන්තිත් එහෙමයි. ඒ නිසා දරුවනේ ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා වියදම් කරනවා ලොකු ගාණක් මේ දවස්වල කොරෝනා වසංගතේ හින්දා ඔයාලට ඉගවන්න. ඒ නිසා ඒක ගැන හිතලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සාමාත්‍ය 8ක් ගන්න හිතට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අම්මලා තාත්තලාට කරන්නේ ලොකු අපරාධයක්.
මොකද ඒ වියදම් කරන ප්‍රමාණය අනුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර කාලේ අපි පන්ති ගියපිට රුපියල් 100ද. දැන් ඒක 6 ගුණයක් වෙලා. රයිට් ඒ වගේ සමහර පන්ති තියෙනවා රුපියල් 1000යි නේ ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ පන්ති වල එක එක අවස්ථා අනුව දැන් ගණිත විෂය ගත්තොත් එම් ගණිත විෂයට වල මේට වඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරනවා. ඉතින් ඒවට සරිලන විදිහට අම්මලා තාත්තලාට ප්‍රතිඵල අරන් දෙන්න කියන එක තමයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩාක් තැන්වලදී අසරණ වෙන්න වෙනවා. මොකද ඒ ඉස්සරහට ජොබ් මාකට් එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒකට ජොබ් වලට යන්න හරි අමාරු වෙනවා. ජොබ් වලට යන්න අමාරු වෙනවා. දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් අපි මම ටීචින් වල ඉන්නවා. ඒකට මට මේ දැන් ඇවිල්ලා තිනවා එකක් භූ විද්‍යා පතල් කාර්යාංශයේ ජොබ් එකකට යන්න කියලා ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා තාම යනවද නැද්ද කියලා. ඒක ගියොත් පඩි එනවා 70000ක්. ඒ වගේම තමයි වාහන මේ භාවිතය සඳහා වාහන ඒ වගේම මේ සිකියුරිටි එකක් එක්ක වැඩ තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා තාමත් යනවද නැද්ද කියන එක මේ මොකද ගියොත් යම් කොළඹ විතරයි ජොබ් එක තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කොළඹ ඒ කාර්යාංශය තියෙන්නේ කොළඹ විතරයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉන්න බොහෝ දුරට යන්නේ යන්නෙම නැහැ කියන තීරණය තමයි දැන් ඉන්නේ. එහෙම ආවත් මොකද එතකොට ඔයාලත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනු කිරීමයි ගොඩක් ඒවා නේ ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ යන්නේ නැහැ කියලා තීරණය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කොහොමද දැන් මම කියන්නේ ගියේ ඒ වගේ අවස්ථා එන්නේ. රයිට්? ඒ වගේ අවස්ථා එන්නේ ඉගෙන ගත්ත හින්දා. ඉගෙන ගත්ත නැති කෙනෙකුට එහෙම එන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයාලටත් ඉගෙන ගත්තොත් මොනවා හරි කරන්න ඉස්සරහට අවස්ථා එනවා. එහෙම නැතුනොත් එහෙම හරි අමාරුවෙන් තමයි වැඩි කරගෙන යන්න වෙන්නේ අවදානමක් එක්ක. ඒ නිසා හැමෝම තේරුම් ගන්න අසරණ අම්මලා තාත්තලාට ගේ ඒ අහිංසක බලාපොරොත්තු ඉටු කරලා දෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය 9ක් අරගෙන මම රිසල්ට් එක ආපු ගමන් අම්මලාට වැඳලා මම ඒ සාමාන්‍ය 9ක් ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන් ළමයෙක් බවට පත් වෙනවා කියන තත්ත්වයේ ඉන්න. එහෙම නැතුනොත් ඒක ඔයාලා මේ වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණයට අනුව ගැලපෙන්න ඉතිරි වෙනවා. හරි. අපි උත්තර කතා කරමු. Here we are going to discuss the answers. The කියන්නේ determine එකක්. determine එකට පස්සේ ඉන්න noun එකක්. ඉස්සෙනේ අනිත් පැත්ත බලන්න noun එකක් දාලා. වැඩේ කෙලවෙනවා දැන්. the දාලා ඉස්සෙනක් තියෙනවා determine එකක් දාලා ඉස්සෙනක් තියෙනවා noun එකක් ඕනි. නමුත් නාමපදයක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන දැන් නාමපදයක් තියෙන හින්දා අවශ්‍යතාවයක් නැති පදයක් ඉල්ලන්නේ. මෙහෙම අවස්ථාවක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න තියෙන මොකද්ද නාම
විශේෂණ පදයක්. ඒ නිසා නාම විශේෂණ පදයක් තමයි මෙතන දාන්න ඕනි ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක කැති right කතරු ඉන්නවා නමක් නෙමේකනේ කතරු ඉන්නවා බලන්න එහා පැත්තේ ක්‍රියාපදයක් තියෙන කියලා her වලද අපෝ නෑනේ her ඇයගේ කිව්වම කොහොමද ක්‍රියාපදයක් වෙන්නේ නෑනේ එහෙනම් මෙතන ක්‍රියාපදයක් නෑ ක්‍රියාපදේ දාන්න ඕනේ තැනට ක්‍රියාපදයක් නෑ ෂුවර් මෙතන එන්නේ ක්‍රියාපදයක් වෙන කිසිම කෙනෙක් නෙමේ ක්‍රියාපදේ right ඊට පස්සේ බලන්න කමාවකුත් දාලා කතරුගෙන් පටන්ගෙන වාක්‍ය ලියන දෙයියෝ සාක්කේ. දැන් මේ අවසානට කතා කරපු එකමනේ. කමාවක් දාලා කතරුගෙන් පටන්ගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් මෙතන එන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. අනිවාර්යෙන් එන්නේ adv එකක් adverb එකක්. පස්වෙනි එක Henry was බලන්න Henry was be verb එක be verb එකට පස්සේ තියෙන්න පුළුවන්නේ ලා ක්‍රියාපදයක්. ඇයි passive voice පැත්තෙන් tired මහන්සි මේ ලා ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ. මෙතනදී be verb එකට පස්සේ ලා ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් ඒක හරි. අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ. නමුත් මේකේ අනවශ්‍ය දෙයක් ඉල්ලන්නේ අනවශ්‍ය දෙයක් ඉල්ලන නිසා sure මෙතෙන්ද ආයෙත් එන්නේ adverb එකම තමයි. වෙන කිසිම පදයක් මෙතන දාන්න බෑ. adverb එකම තමයි. ඔයාලා ඕන ලියාගන්න be verb එකට පස්සේ ස්තනක් තියලා මේවා තිබ්බොත් එහෙම ing verb එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඊට පස්සේ ing verb එකක් එහෙම නැත්නම් මේක past participle verb එකක් තිබ්බොත් past participle කියන්නේ පුතේ මේ වගේ tired ලා ක්‍රියාපදයක් අපි කියන්නේ ed දාපු ක්‍රියාපදයක් past participle තිබ්බොත් right එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලේසි ed දාපු ක්‍රියාපදයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන් adverb එකක් එනවා කියලා මතක තියාගන්න. මෙතෙන් එන්නේ adverb එකක් කියලා මතක තියාගන්න. මෙතෙන් අපි adverb එකක් දානවා කියලා මතක තියාගන්න. හයවෙනි එක the office wrote a memo to all the employees. බලන්න කතරු ඉන්නවා ක්‍රියාපදය මේ ඉන්නවා. අයියෝ. කතරුත් ඉන්නවා ක්‍රියාපදෙත් ඉන්නවා. අපෙන් තව එක්කෙනෙක් ඉල්ලනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේ කතරු ඉන්නවා අතීත කාල ක්‍රියාපදේ ඉන්නවා. එහෙමනම් මෙතන ගැටලුවකුත් නැහැ. අතීත කාල ක්‍රියාපද වාක්‍ය දාන්න නිකම්මනේ. එහෙමනම් අවශ්‍ය නැති තැනක ආයෙ ඉල්ලන්නේ. අවශ්‍ය නැති තැනක ඉල්ලනවා නම් ආයෙත් ඉල්ලන්නේ adverb එකම තමයි. ඉස්තර අඳුරා ගන්න. The students හත්වෙනි එකට උත්තරේ මට මැසේජ් කරන්න බලන්න. හත්වෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද කියලා මැසේජ් කරන්න. හත්වෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද කියලා මැසේජ් කරගෙන යන්න. තාක්ෂිලා කියනවා verb එකක් කියලා. සහන් කියන්නේ verb එකක් කියලා. උමේෂත් verb එකක්ලු. සුජානිකත් verb එකක්ලු. අනුෂත් verb එකක්ලු. ඔව් මේකේ උත්තරේ ඉන්න ඕනේ verb එකක් තමයි. right verb එකක් තමයි. ඒකට හේතුව කතුරු ඉන්නවා the students බලන්න ක්‍රියාපදයක් එහා පැත්තේ ක්‍රියාපදයක් නැහැ. දෙයා උන්ගේ කියලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඉන්න ඕනේ ක්‍රියාපද. verb එක. ඊට පස්සේ මට 8 වෙනි එකට උත්තරේ මැසේජ් කරන්න. 8 වෙනි එකට උත්තරේ මැසේජ් කරන්න.
ඔව් අනිත් අය. අනුෂා උත්තර නෑනේ. සහස්‍රා කුසලා ඉන්නවා. සමාලි මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් එතන? ඔව්. අනිත් අයගේ උත්තර නැත්තේ ඇයි? adverb එකක්. right මලදු බලමු උත්තර හරිද කියලා. He gave good to his wife. මෙන්න බලන්න මේ to කියන්නේ නිපාත පදයක්නේ. නිපාත පදයකින් ඒ ස්ථානයට පිටිපස්සේ නිපාත පදයක් තිබ්බොත් ඒ කැල අයින් කරලා දාන්න. අපිට වැඩක් නැහැ. නිපාත පදයක් තිබ්බොත් ආයේ අපි ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතන මොකද good? good කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්. නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ තියෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? නාම විශේෂණ පදයක් අපි දාන්නේ නාම පදවල. පුතාලා බලන්න මේ නාම විශේෂණ පදයේ ඉස්සරහින් තියෙන්නේ මේ linking verb එකක්ද කියලා? linking verb එකක් නෙමෙයි. linking verb එකකුත් නෙමෙයි නම් මේ නාම විශේෂණ පදයට තනියෙන් ඉන්න බෑ. නාම විශේෂණ පදය අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙන්නේ නාම පදයක් එන්න. නාම විශේෂණ පද දාන්න නාම පද විස්තර කරන්නනේ. බොහෝ දුරට නාම විශේෂණ පදයකට ඉස්සරහින් නාම පදයක් එන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නාම පදයක් එන්න ඕනි. මෙතන linking verb එක තිබ්බනම් මෙයා තනියෙන් ඉන්නවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. linking verb එකකුත් නෙවෙයි හින්දා මේක තනියෙන් ඉන්නේ නැහැ. හරි නේද? මලින්දුලා අනුන්සලා adverb කියලා අරන් තිබ්බේ. ඔයාලට තේරෙනවද? මෙතන නාම විශේෂණ පදයකට පස්සේ ගොඩක් දුරට එන්න පුළුවන් නාම පදයක්. නාම විශේෂණ පදයක් දාන්නේ නාම පදයකනේ. right. එතකොට පුතේ මෙතනදී මෙතන gave කියන්නේ linking verb එකකුත් නෙමෙයිනේ. seem become get ඒ වගේ linking verb එකකුත් නෙමෙයිනේ. sure එකටම මෙතන නාම පදයක් එන්න ඕන. නාම විශේෂණ පදේ තනියෙන් තියෙන පුතේ linking verb එකක් තියෙනවනේ. linking verb එකක් මෙතන නැහැ. linking verb එකක් නැති හින්දා නාම විශේෂණ පදේට නාම පදයක් අනිවාර්යෙන් ඕයි. නවවෙනි එක මේකේ බලන්න very කියලා දාලා තිනවා. එතන very කියන්නේ ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්. ක්‍රියාවිශේෂණ පදයේ ඉස්සරහට හිස්තනක් ඉල්ලලා තියෙනවා. එතන මේකේ මේ කතුරු ඉන්නවා. the funny man කතුරු ඉන්නවා. ක්‍රියාපදේ ඉන්නවා spoke. කතුරු ක්‍රියාපදේ තිබ්බොත් එහෙම අපි දන්නවා ක්‍රියාපදයට පස්සේ එන්න පුළුවන්නේ නාම පදයක් හෝ ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්. එතන මෙතනදී ක්‍රියාවිශේෂණ පදයකුත් දාලා තියෙනවා. නාම පදයක් ඉස්සරහට ක්‍රියාවිශේෂණ පද දාන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ක්‍රියාපදයකට පස්සේ එන්න පුළුවන්නේ verb එකකට පස්සේ එන්න පුළුවන් මම බලන්න ඉස්සරහ ලියලා තියෙනවා. නාම පදයක් හරි noun එකක් හරි adverb එකක් හරි ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක් හරි. හැබැයි දැන් මෙතනදී මේ ඉස්සරහට මෙන්න මේ ඉස්සරහට adverb එකක් දාලා adverb එකක් දාලා නම් adverb එකක් දාලා නම් sure එකටම adverb එකක් ළඟ noun එකක් තියෙන්න බෑ. adverb එකක් ළඟ noun තියෙන්නේ නැහැ. adverb එකේ noun එන්නේ නැහැ. adverb එක එන්න පුළුවන් adverb. බලන්න note එකේ අග adverb එකක් එක ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක් තියෙන ඉස්සරහින් ඉස්සරහ තිබොත් ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්මයි එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන එන්න පුළුවන් ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්. ඊට පස්සේ the bad weather made everyone මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම හරිම උත්තරයක් තියෙනවා. බලන්න made ඔය රශිනිට සිග්නල් නැහැ වගේ රශිනි රෙකෝඩින් ඉල්ල ගන්න. රශිනි සිග්නල් නැති අය හැමෝටම රෙකෝඩින් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. නිසා රෙකෝඩින් ඉල්ලගෙන බලන්න. සිග්නල් නැති හින්දා ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. රෙකෝඩින් ඉල්ලගෙන අහන්න. right?
මෙතන අනිවාර්යෙන් බලන්න made make කියන්නේ made වල අතීත කාලේ make කියන්නේ linking verb එකක්. අර list එකේ අපි make කියලා ලියාගත්තේ නෑ මට මතක විදියට. make කියන්නේ linking verb එකක්. හරිද? make කියන්නේ linking verb එකක්. ඒතකොට linking verb එකක් තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් වෙන්න පුළුවන් නාම විශේෂණ පදයක්. නාම විශේෂණ පදයක් නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න මේකේ තියෙන නාම පදයක් තියෙනවා ඉස්තරෙන් ඉස්සරහා නාම විශේෂණ පදයක් තනියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නාම විශේෂණ පදේ තමයි මෙතනින් අපි ඉල්ලන්නේ. නාම විශේෂණ පද. හරි. මට අත උස්සන්න 9ම හරි. අය ඉන්නවද? 9ම හරියයි අත උස්සන්න කිව්වේ. සුජානිකාගේ 9ම හරිලු. රයිට්. ඒතර අනිත් අයගේ කීයක් හරි වැරදිනේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ ඒතර ඒ කියන්නේ මේ ටෙස්ට් එකේ පාඩම හරියටම තාම ඔළුවේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් කියලා දෙනකොට තේරුණා යත උස්සන්න. මේකේ ස්ටෑන් ගන්නකොට තේරුණා අත උස්සන්න. රයිට්. හරි. දැන් පුතාලට තියෙන්නේ මේ ටෙස්ට් එක ආය කරන්න. ආය කරන්න. එහෙම ආය කරනකොට මේක හරියටම උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්නම ඕනේ. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක නැත්තම් මෙතන බලන්න අපිට හරියම තහවුරු කරලා මේ මෙතන අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ noun එකක්. මෙතන අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ adjective එකක් කියලා කියා ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. ඒ හැකියාව ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා විභාගෙදී. right. එහෙමනම් අපි තව 5කට යමු. තව ස්තැන් 5ක් අඳුරගන්න. right. මෙන්න 5ක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් තරම් කරන්නකෝ. ඉස්සම පේන දාන්න. පළවෙනි 5 කරන්න. 11 ඉඳන් 15ට යනකම් ඉක්මනට උත්තර දාගෙන යන්න.
හරි මම හිතන්නේ උත්තර ගන්න ඇති දැන් මට කියන්න 11 වෙනි එකේ උත්තරේ මොකද්ද කියලා කියන්න බලන්න අනුෂා කියන්න බලන්න 11 වෙනි එකේ උත්තරේ මොකද්ද අද පොඩි අනුෂා නැහැ නේ ක්ලාස් එකේ අද සිග්නල් නැද්ද මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එක කුසල මොකද්ද උත්තරේ 11 වෙනි එක කුසල සහස්‍රා මොකද්ද උත්තරේ 11 වෙනි එක noun එකක් sir. සමාලි 11 වෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද ඔයාලට මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද 11 වෙනි එක හරිම ලේසි එකක් රයිට් සහන් සමාලි උත්තර දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ උත්තර හරි noun එකක් මේ determine එකක් නෑ and දාලා තියෙනවා determine එකක් එහා පැත්තේ is කියන්නේ නාම පදයක් නෙමෙයිනේ බං sure එකනේ මෙතන එන්නේ නාම පදයක් මෙහෙමත් අඳුර ගන්න බැරි නම් ඔයාලා මේ ඕලෙල් විවාහ හිරියන්න එපා තේරුම් නැහැ 12 වෙනි එක right my බලන්න which මේකට උත්තරේ කියන්න බලන්න චතුරිකා චතුරිකා නැතත් chat box එකේ ඕන කෙනෙකුට උත්තර දාන්න පුළුවන්. චතුරිකාලා මයික් එක ඔන් කරන්නේ පත් වෙයි කියලා බයිරත් දන්නේ නැහැ. කොහොමද දන්නේ නැහැ නේ. මලීෂා ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අක්ෂලා උත්තර දීලා තියෙනවා. මෙතන එන්නේ ෂුවර් එකටම verb එකක්. මොකද මෙතන දෙවෙනි වාක්‍යය බලන්න මේකේ which කියලා මෙයාව විස්තර කරන්න යන වාක්‍යයේ කතුරු ඉන්නවා. කතුරු මේ which where why වගේ ප්‍රශ්න පදයක් වචන වාක්‍යයක තිබ්බොත් එහෙම ඒ ප්‍රශ්න පදයෙන් පස්සෙන් ආයෙ පටන් ගන්නෙත් වාක්‍යයක්ම තමයි. ආයෙ පටන් ගන්නෙත් වාක්‍යයක්. ඒතර වාක්‍යයක ආයෙ කතුරු ඉන්න ඕනි. මේකේ ක්‍රියාපදේ තියෙන්න ඕනි. මේ එහා පැත්තේ ක්‍රියාපදයක් නැහැ නේ. ෂුවර් එකටම මෙතන එන්නේ ක්‍රියාපද. ඉති කතාවක් නේ. සුජානිකක් දාලා තිනවා. රයිට්. 13 වෙනි උත්තරේ ඉක්මනට දාගෙන යන්න. පුතාලා උත්තර හරියට ගන්නවද කියලා මට චෙක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ පාඩම නිකන් මම උත්තර දුන්නට වැඩක් නැහැ. 13 වෙනි එකට. සමහර අයට තාම හිතාගන්න බැරි වෙලා ඉන්නේ. right මේකේ ඇත්තටම උත්තරේ verb එකක් මේ බලන්න Paul and his sister Helen පෝලුයි ඇයගේ සහෝදරිය හෙලනුයි මොන කතුරු ඉන්නවා ක්‍රියාපදය නැහැ ෂුවර් මෙතන එන්නේ ක්‍රියාපදය 14 වෙනි එකට උත්තරේ දාන්න 14 වෙනි එකට උත්තරේ වෙලා යන හින්දා මම කියන්න දැන් මට ඊළඟ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන හින්දා
14 වෙනි උත්තරෙත් verb එකක්. මොකද verb එකක් කියන හේතුව ප්‍රශ්න පදයකට පස්සේ ආය පටන් ගන්න වාක්‍යයක් ආය පටන් ගන්න වාක්‍යයක් කර්තෘගෙන් පටන් ගන්න ලියන්න ඕනි. නමුත් මෙතන කර්තෘත් නැහැ ක්‍රියාපදෙත් නැහැ. the street කියන්නේ නාමපද. කර්තෘ ක්‍රියාපදේ දෙකම නැහැ. ඒතකොට වාක්‍යයේ ප්‍රධානියා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කර්තෘද ක්‍රියාපදේද. ඔතන දැන් හිතන්න එනවා. වාක්‍යයක පුතේ අනිවාර්යව තියෙන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. ඒ නිසා වාක්‍යයක කර්තෘ තිබ්බට වැඩක් නැහැ ක්‍රියාපදයක් නැත්තම්. කර්තෘ නැති වුණත් කමක් නැහැ ක්‍රියාපදයෙන් පටන් ගන්නවා නම් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍ය හරි. 15 වෙනි එක the woman became උත්තරේ ඉක්මනට දාගෙන යන්න. right කිසිම කෙනෙක් උත්තර හරියටම තේරුම් අරගෙන නැහැ පාඩම හරියටම අහු වෙලා නැහැ ඒ කියන්නේ පාඩම හරියට බලන්න වෙනවා තක්ෂිලා සුජානිකා ශාහන් මේ සියලුම කට්ටිය උත්තර දීලා තියෙනවා වැරදි ඒ කියන්නේ මේ පාඩම හරියටම ඔයාලා ගාව නැහැ ඒ කියන්නේ මේ සැරේ ලොකු අවධානමක් තියෙනවා මේ A සාමාර්ථ නැති B සාමාර්ථ වලට යන්න ඔහොම ගියොත් ওই විදිහට පිස්සු නැටුවොත් නම් වැඩේ වැරදිනවා මේක become කියන්නේ became වෙන්නේ become වල අතීත කාලය become කියන්නේ linking verb එකක් නම් එන්න පුළුවන්නේ නාම විශේෂණ පදයක් තනින් ඒ නිසා මෙතන නාම විශේෂණ පදයක් එහා පැත්තේවත් නැහැ when කියලා පාරංගන වාක්‍යයක් මාර්ග කරගෙන යනවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම linking verb එකට පස්සේ adjective එකක් තියෙන්න ඕනි මේක මතක නැහැ කාටවත් ඒ කියන්නේ වැඩේ දරුණුයි linking verb වලට පස්සේ නාම විශේෂණ පදයක් එනවා ඒක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි එකක් right එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරින්ද මේ ඉතුරු විස්ස කරන්න ඔයාලා මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ගෲප් එකට දාන්න සමහර අය ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න දන්නේ නැති හින්දා sorry ඉන්න මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ගෲප් එකට දාන්න ඒකට අපි ඒ අය කරලා දායි right මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඇති ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මේවා ඊට පස්සේ අපිට ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා කරන්න අපි මේ ටෙස්ට් උත් කරනවා ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ පාස් පේපර් වල මෙතෙක් ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම හිස්තැන් පිරීමේ ටික මේ පාඩම ඉවරලා කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර් ඔක්කොගෙම හිස්තැන් පිරීම එකම දිගටම කරගෙන යනවා. right. එහෙමනම් අද පාඩම ඔය විදිහට අපි ඉවර කරනවා. මට ඊළඟ ක්ලාස් එකට join වෙන්න තියෙන හින්දා right. So that's all for today. See you next week and do your homework. Some of you have not done your homework, right? සමහර අය ඔයාලගේ homework කරලා නැහැ. මට අද කියන්න බැරි වුණා කවුද homework කරලා නැත්තේ කියලා. මම ඒ අයට බොහෝ දුරට පෞද්ගලිකව මේ සතියේ call කරනවා homework නොකරලා ඉන්න ළමයි පිළිබඳව මට එයාගේ දෙමව්පියන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ homework කරන්නේ නැහැ කියලා. නැත්නම් දෙමව්පියෝ ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. දෙමව්පියෝ මගෙන් පාරේදී හම්බුනාන් පස්සේ අහනවා ළමයා කොහොමද කියලා. එතකොට තමයි අහනකොට තමයි ළමයා වැඩ කරන්නේ නැති ළමයෙක් කියලා දැනගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරන්න ඕනි homework නොකරන අය පිළිබඳව. මෙහෙම නැතුනොත් මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා නිකන් ජොලියේ ආතල් එකේ ක්ලාස් එකට අර නිකන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනිවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් එතනදී අපිට රිසල්ට් එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. අනික මම මේ උගන්වන මේ පැය දෙක මගේ කාලයත් අපරාධේ ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ කරන්න. අනික අපි ළමයි කිහිප දෙනෙකුට ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒක මගේ පැත්තෙන් අවාසි. මට මේ පැය දෙක ඊට වඩා වටිනා දේවල් වලට යොදවන්න ඕන තරම් පුළුවන්. ඒ නිසා මට ක්ලාස් එක මේ ඔයාලා ඉන්න ළමයි ටික හරි වැඩ කරොත් තමයි මට මේ ක්ලාස් එක ආසාවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක ක්ලාස් එක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මම ක්ලාස් එක නවත්තලා දාන එක ඊට වඩා හොඳයි. ඒත් කරුණාකර ඔයාලා වැඩ කිරීම හරියට කරන්න. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එක කරන එක ගැන දෙපාරක් මට හිතන්න වෙනවා. right එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. have a nice day. See you next day. Goodbye.